हत्थां नूं उठाओ, मेरे नाल प्रार्थना दे विच एक मन हो जाओ। अपने हत्थां नूं उठा के उठाओ अपने हत्थां नूं चर्च दा वचन जिन्ना तुसीं सुनो, परमेश्वर दा वचन तुहाडीआं जिंदगियां दे विच 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलां नूं लैके जिस शहर तो, जिस नगर तो, जिस मोहल्ले तो, जिस देश तो, जिस कंट्री तो तुसीं देखो, और खुदा दा वचन तुहाडीआं जिंदगियां जदों जावे, खुदावंद दा वचन तुहाडी जिंदगियां दे विच फल लैके आवे। मेरा विश्वास है दा वचन जो तुसीं सुनोगे, खुदावंद तुहाडीआं जिंदगियां नूं चेंज करेगा। वर्ड दी ताकत तुहाडी जिंदगियां दे विच काम करेगी। पिता प्रभु यीशु खुदावंद तेरे नाम दे विच मैं खुदावंद सब देखण वालियां नूं, सब सुनन वालियां नूं ब्लेस और आशीषित करदा। खुदावंद ये वचन इन्हां दीआं जिंदगियां दे विच घर करे और ये फल लैके पिता तेरे सामर्थी नाम दे विच सारियां नूं जय मसीह दी। मेरा विश्वास है अज दा परमेश्वर दा वचन जदों तुसीं सुनोगे, तुसीं सेम नहीं रहोगे। खुदावंद दा वचन तुहाडीआं जिंदगियां दे विच काम करेगा। हालेलुया। सो आइए अज दे असीं वचन दे विच जाणदे हां जो परमेश्वर दा वचन कि बाइबल सानूं पढ़ना कितना जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी दे विच देखदा कि बाइबल कईयां कोल है, कईयां कोल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बाइबल है लेकिन वो पढ़ते नहीं। क्योंकि बाइबल दीयां गल्लां जब तक वो पढ़ते नहीं, जब तक वो अपने एनिमी, अपने दुश्मन बारे नहीं जान सकते कि वो किद्दां और कदों और कित्थे उन्हां ते अटैक करेगा। हालेलुया। इस तरह असीं बाइबल नूं जदों पढ़दे हां, असीं जिन्ना परमेश्वर दे बारे जानदे हां, उस तो ज्यादा सानूं साडे एनिमी बारे भी पता लगदा। और शैतान दी हमेशा योजना रहिंदी है कि वो परमेश्वर दे वचन नूं तुहानूं पढ़न ना देवे, उसनूं समझण देवे। क्योंकि बाइबल दे विच जो सवाल असीं पास्टर्स नूं जाके करदे हां, जब बहुत सारे सवाल असीं परमेश्वर के अगे रखते हैं, उन्होंने ऑलरेडी परमेश्वर पहला तो ही जवाब बाइबल दे विच लिखित रूप दे विच दे चुकिया। और हुण परमेश्वर ने कोई सवाल दे तुहाडे जवाब नहीं दे। जदों असीं बाइबल नूं पढ़दे हां ते सानूं बाइबल दे सारे सवालां दे जवाब सानूं साडी जिंदगी दे विच मिलदे आ ते सानूं पता लगदा कि अगर असीं पवित्र आत्मा दे विच भरना चाहुंदे हां ते सानूं पवित्र आत्मा दे लई सानूं वचन लिखिਆ। जिस तरह बाइबल दे विच चेलियां ने वचन नूं पढ़िया, योएल दी पुस्तक दे विचों ते वचन नूं क्लेम कीता, लगातार प्रार्थना कीती ते अपने आप नूं पवित्र आत्मा दे उस वचन नूं फिल करके अपने आप नूं पवित्र आत्मा दे द्वारा भरिया। जिस तरह परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया उन्हां ने उदां पूरा कीता, उहनूं पढ़िया, उहनूं आयतां नूं खोजिया, पढ़िया और उस दे मुताबिक अपनी जिंदगी दे विच काम कीता। और बाइबल दसदी वो पवित्र आत्मा नाल भरी। हुण जद व्यक्ति बाइबल नूं पढ़ेगा रोज ते वो बाइबल दीआं वो गहरीआं गल्लां नूं जानेगा, वो चीज़ां नूं जानेगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ तक सवाल कीते लेकिन ਉਹਨੂੰ कभी समझ नहीं आई। हालेलुया। ਹੁਣ एक बंदा व्यक्ति बीमार हो सकता कि मैं परमेश्वर को शिफा लैनी है, लेकिन वो बंदे नूं पता नहीं कि परमेश्वर ਉਹਦੇ ਲਈ बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वचन दे चुके ਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ कई वचन दे चुके हैं बाइबल दे विच कि जिन्हां नूं पढ़ के अपनी बॉडी दे उत्ते क्लेम कर सकदा और खुदा दा वचन उहदी जिंदगी च काम आ सकदा और परमेश्वर उहदी जिंदगी नूं चेंज कर सकदा, उसनूं रोग ग्रस्त खत्म कर सकदा और परमेश्वर उहदी जिंदगी दे विच बहुत सारियां होर भी बरकतां आशीषां दे सकदा। क्योंकि हर वचन परमेश्वर ने बाइबल दे विच पहलां तो ही बोले होए आ। लेकिन एक व्यक्ति जदों बाइबल नूं अपने कोल हुंदे होया भी वचन नूं नहीं पढ़दा, वचन नूं नहीं समझदा ते ओहदी जिंदगी सेम आम नॉर्मल लोकां वर्गी हुंदी है। जिस तरह असीं अन्य जाति लोकां नूं आम नॉर्मल जिहा देखदे हां ते साडे मसीह बंदे भी आम ते नॉर्मल जिहे हुंदे। क्यों? क्योंकि उन्हां कोल बाइबल ते आ। बहुत सारे लोगों को मतलब शुरुआत तो दस्सिया कि बहुत सारे लोगों को बाइबल नहीं है और जिन्हां को है तो बाइबल नूं पढ़न दे विच इंटरस्टेड। कुछ लोग इदां दे सिर्फ कल्ली प्रेयर करते हैं, कुछ लोग इदां दे सिर्फ कल्ली बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग इदां दे सिर्फ कल्ले उपवास करते हैं और ना उन्हां दी जिंदगी च प्रेयर है, ना उन्हां दी जिंदगी च बाइबल है। सो बाइबल नूं पढ़ना कितना जरूरी, जो मैं अज दा विशा तुहाडे अगे परमेश्वर दी हजूरी दे विच लैके आया कि बाइबल नूं पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। और बाइबल दे विच वो गहरीआं गल्लां लिखियां जिस नूं अगर तुसीं पढ़ना शुरू करो तो तुहानूं पता लगेगा कि तुहाडी बरकत कित्थे रुकी आ, क्यों तुसीं बरकत फाइनैंशियली अगे वध नहीं पा रहे, क्यों तुहाडी जिंदगी दे विच फेलियर आ, क्यों तुहाडी जिंदगी दे विच
ਟਰਬਲ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਘਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਵੰਤ ਆ, ਜੋ ਡੇਲੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾਤਰਕ ਦੇ ਮੁਤਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਚੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮਤਵਾਲੇ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਰੂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਾਰੂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁੱਟਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਮਕ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੋ। ਬਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜੋਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਹ ਛੱਡਤੇ, ਸੰਯਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡਡ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੈਕ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਪ੍ਰਜਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ, ਪਾਪ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਨਵਾਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਔਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥਾ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਫਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੀਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਚਿੜੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਵਿਅਰਥਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਮਰਥੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਅਗਰ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਕਿਸੇ 18 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੋ, ਉਹੀ ਡੰਡਾ ਦੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਟੂਣੇ ਔਰ ਟੋਟਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਟੂਣੇ ਔਰ ਟੋਟਕੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਅਡਲਟ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਭੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਿੱਖਾ ਤਲਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਆਪਣੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਵਧੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਵਚਨ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਾੜੀ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਲਾੜੀ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂਗਾ ਪੂਰਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਲਾੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 2 4 5 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਬੰਦਾ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਚਲਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਥਿਰ, ਇੰਨਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਵੱਖਰੀ, ਸਾਮਰਥ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਹੇ ਆ? ਪੌਲਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਹੇ ਆ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਹੇ ਆ? ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਹੇ ਆ? ਪਤਰਸ, ਯਹੂਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਆ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਿਕਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਲਝਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਲਝੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋੜ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ, ਅਗਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਜੜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਐਸਤਰ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਚਰਵਾਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਭੈਣ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ
ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਡਾ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਮ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਇਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है चर्च तुसी जिस भी शहर जिस भी नगर मुहल्ले तो देखोगे सुनोगे लगातार इस वचन लगातार इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। खुदावंद ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। खुदावंद जिन्ने लोग तेरे वचਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, खुदावंद पिता परमेश्वर एक एक दी जिंदगी दे विच काम करे। जिस भी शहर जिस भी नगर मुहल्ले तो खुदावंद देख रहे इन्हां दी जिंदगियां दे विच वचन काम करे और खुदावंद सेम रहने प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम आमीन। सारा ज्ञान सी गॉड ब्लेस यू। जिंदगी परमेश्वर दी खुदी दे विच